नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रो जिज्ञासा कार्यक्रम रे मु प्रशांत आपण मानकु स्वागत करूछि। जिज्ञासा एक साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थात यह प्रत्येक रविवार दिन प्रसारित हेबो। जिज्ञासा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पई उद्दिष्ट। तेबे आजिर आमर पुस्तक बा बहीटीर नाम हेउची अमृतर संतान बाय गोपीनाथ महांती, पढ़ुचंती बबिता राय। जदि आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करिनाहंती तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया मु बबिता राय आसंत पढ़िबा जिज्ञासा अंतर्गत पुस्तक अमृतर संतानर आउ किछि अंश। पृष्ठा 190 भाग 47। मणिएका दिउडू साउंटा तार दलबल धरी चैतर मजलिस भितर मौज खोजी जाइथिला। से तार निर्घंट ठिकणा करि परिथिला। आग बंदिकारा सेठी 2 दिन, तापरे खालकणा, आवश्यक पड़िले चिली शंका पर्यंत से जीवाक प्रस्तुत। जेउठी मौज बेसी मत बेसी सेठी से अटकी रहिबो। जेउठू भल शिकार पाइबो सेठू शिकार मारी से फेरी आसिबो। ए वर्ष भल शिकार तार दरकार। तार भीष्म प्रतिज्ञा। खाली हाथ से फेरिबो नाही। कटु दिना केते बाटे बाटे। साउंटर निष्पत्ति गाँ जाकर निष्पत्ति, तेणु तार दलबलता पछे पछे। बाटर निशा से कंधर मन भितरे खोजी खोजी बुली बुली काहींका काही आज विचार पड़िला ए गाँ भल नुहे। नुआ जमी तैयारी करी खाइबाकू बण मारिबाकू आ बण नाही। कंध तार गाँ उठेई नेला। नुआ बाटर निशा कंधर नुआ नुहे, किंतु दिउडू साउंता तार पूर्व पुरुष मानक परी खाली अमड़ा माड़ीबार झुंकरे बुली बाहरी नथिला। केउं दिनु से मने मने से बुझिलाणी से तार स्त्री पुयु को आ भल पाए नाही। पुयु तार दियाखिर खेंटा, से पुरुष, से फूर्ति चाहे, से चाषी भूई ताड़े, ढोले पिए तापर खोजे सांगी। जीवनर क्रमरे केबे पुई को देखी से पागल होइथिला। घर को आनिबाकू तर सही नाही। आज से सबु पासरा कथा मन को प्रबोध दिए। से दिनर पुयु आजी नाही। या मुहरे हस नाही। यार देहरे सौंदर्य नाही। कौन भीतर भीतर याकू ग्रासीछि। बुढ़ी परी दिनकू दिन हेलाणी दिनकू दिन। आयु पुयुर मन, से मनटा तार बदली जाइछि। स्वामी को आकर्षण करने मतेबाकू तार प्रवृत्ति नाही मोटे। ताहा छड़ा स्वामी आगे रसिले भी पछे जीवा तार अभ्यास होई गलानी। केवल छाती गोटे काऊ काऊआ पिला सबुबेले बिना कामरे सुधा घर काम। घरटा ओळेई देले चलू नाही। आहुरी 7 थर ओळेबा दरकार। थरे लिपिले घर शुद्धि हेला नाही। लागी रहिथिबा माटी गोबर हातरे सेठी, किंतु दिउडू साउंतार मनीषर मन, से मनरे शेष निष्पत्ति संभव नाही। केबे बुझे भल पाए नाही पुयुकू। पुणी मनटा अजाणତରେ कଅଁଳ होई आसे। भावे सबु सुधुरी जीव। पुयु ता सांगरे बुली बुली नाचुथुबो, गाउथुबो बणे बणे। एभଳି धारणा मन भिତରେ बेसी थर आसे नाही। भीतर मनरू उठी उठिके आसे विद्रोह, विराग। निदरू उठी केबे चिड़चिड़ लागे, अनर्थक दोष बाछे, समालोचना करे। आउ केबे केबे हठात मन उपरे अजाड़ी होई पड़े केउ अजଣା कारणरू विषाद, हाहाकार। घर करबाकू मन रुचे नाही। दिउडू साउंता मद ठेकीर ओठरे ओठ लगाई शांति पाए। एही झिंका ओटरारे घरु जाई पर उपरे तार दृष्टि पड़े। तार छोटिया परिसर भितरे हाथ पाआंती जहा पाए तहिरे से मन भुलाए। बाळमुंडर स्त्री सोना देईर घर आगरे अनेक थर जा आसे करे। एहीपरि तार दिन चली जाए। से शांति पाए नाही। पृष्ठा 191। ऋतुर निजस्व चिंतारे बासंती मनोभाव चाहू चाहू सिंची जाउथिला। फगुण शेषरे माळुआ पवन देहरे रस बढ़ीथिला। दिउडू साउंतार विकृति बढ़ी चालुथिला। तास व्यवसाय थिला। परिश्रमर चाप मांस उपरे टपटप श्रम झाड़। सही परिश्रम बाटे मनर विकार बांफेई बांफेई बाहरी जाउथिला। चैतर हुम दुम आसिला।
ତାସ ବନ୍ଦ, ଚାରିଆଡ଼େ ମଦ ଆଉ ଦେହର ଉପଚାର। ମନର ବିକୃତି ଦିଉଡୁ ସାଉଁତାକୁ ବାତଉଥିଲା, ଚାଲ ଚାଲ ଅମଡ଼ା ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଅବାଟର ନିଛାଟିଆରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ନୀରବ ଆୟୋଜନ। ଏହି ତଡ଼ାରେ ଦିଉଡୁ ସାଉଁତା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା ଚଇତର ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ବନ୍ଦୀକାର ଚଇତର ପରବରେ ମଣିଷ ପଶୁ। ମଦ ନିଶାରେ ବିବେକ ଟର। ସେଠି ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଠି ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆପଣା ଭୁଲା ନିଶା ମୋହ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଚଇତ ବୁଲାରେ ପର ଗାଁରେ କନ୍ଧ ଝିଅ ଆଖିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ହାଲୁକା ନିଶାରେ ଆଖି ଢୁଳୁଢୁଳୁ ନାନା ସମାଲୋଚନା କରି ସେମାନେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି। ଆଗ ଖୁଜୁବୁଜୁ ହୁଅନ୍ତି ନାରୀ, ତାପରେ ଏ ପକ୍ଷରୁ ଆପେ ତାର ଉତ୍ତର ଯାଏ। ଜନ୍ତୁ ସମୟ ଖୋଜେ। ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଛାଇଁ ଛାଇଁ ପଡ଼ିଲେ କଜଳପାତି ଦମ୍ପତି ଜବାବ ସୁଆଲ ଲଗାନ୍ତି। ଡାହୁକର ସକାଳ ସଞ୍ଜ। କାପ୍ତାର ଉଦାସୀ ଦ୍ୱିପହର। ବାଘର ଅର୍ଦ୍ଧରାତି। ମଣିଷ ସମୟକୁ ଅନାଏ ନାହିଁ। ଆପଣାର ରୁଚିରେ ଆପଣାର କଳ୍ପନାରେ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ରଚିଯାଏ ରୁଚି ଅନୁସାରେ। ବନ୍ଦିକାର ବାଟେ ବାଟେ ମନର ଉନ୍ମତ୍ତତାରେ ସେମାନେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚାଲି ଆସେ। ଗୀତକୁ ଗୀତ ଯୋଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା। ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ମନର ତାତିରେ ଦେହ ତାତେ। ଡେଇଁ ନାଚି ହୋ ହୋ କରି କନ୍ଧମାନେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। କନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅ ଦଳ ଛିନଛତ୍ର କରି ପଳାନ୍ତି। ପଥର ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ବଣ ଭିତରୁ ଶୁଭେ ତାଙ୍କର ଟାପରା ଗୀତ। ଗୀତର ଦେଶରେ ପାହାଚେ ପାହାଚେ ହୋଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ସେମାନେ ବନ୍ଦିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାତିରେ ସେଠି ମହା ସମାରୋହରେ ଭୋଜି ନାଚ। ତହିଁ ଆରଦିନ ଶିକାର ବୁଲା। ଦିଉଡୁ ସାଉଁତା ଖୁସି ଥିଲା। ହାରଗୁଣା ସାଉଁତା ଗାଁର ଇଜ୍ଜତ ରଖି ଜାଣେ। ବଡ଼ ଉଦାର ତାର ମନ। ତାର ଭିଣେଇ ହେବାକୁ ହାରଗୁଣା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଚୁର ତାର ମଦ ପିଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫୁର୍ତ୍ତି ମଉଜ କରି ଦିଉଡୁ ସାଉଁତା ହାରଗୁଣାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାଉଥିଲା। କନ୍ଧ ଦେଶର ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ବଣକୁ ଶିକାର କରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାଳପୁଅ ଦିଶାରୀର ନେତୃତ୍ୱରେ ଚିତାଗୁଡ଼ି ଦେବତାର ପୂଜା ହେଲା। ଚିତାଗୁଡ଼ି ବା ଚିତାମା ବା ସୀତାମା ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିରୁ ନଷ୍ଟରୁ କନ୍ଧ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପୃଷ୍ଠ 192। ତେଣୁ ଶିକାର ସକାଶେ ବଣ ବୁଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିତାମା ଆଗରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ 2ଟି ହାଣି ରନ୍ଧା ମଦ ଟୋପିଏ ଢାଳି ବଣର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ମାଗୁଣି କରିଯିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। 3 ହାତ ଉଚ୍ଚା ସାନ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ହୋଇ ଖୋଲା ପଥର ବେଶରେ ଚିତାମା ଦେବୀ। ଦିଶାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲା। ଆମେ ତମର ପୁଅ, ଆମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ବଣର ପଶିବୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଟା ନ ବାଜୁ, ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ନ ଫୁଟୁ, ପୋକ ନ କାମୁଡ଼ୁ, ସାପ ନ ମାରୁ, ବାଘ ନ ଖାଉ। ପୂଜା ସାରିଦେଲେ ସେଠି ବତି ଜାଳି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଶିକାରକୁ ଚାଲିଲେ। ସେଠି ମଣିଆ ପାୟୁର ଲୋକ ବି ବନ୍ଦିକାରର ଲୋକ ବୋଲି ନାହିଁ। ସେଥିରେ କାହାରି ଅସ୍ୱସ୍ତି ନଥିଲା। ଆଗରେ ଗହଳି ଗର୍ଜନ କରି ବାଜା ବାଜି ଚାଲିଛି। ପଛରେ ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି ନାଚି ନାଚି ଗାଁର ଟୋକିମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ତା ଉପରେ ହୋଇ ବାଘ, ଡଙ୍ଗର ପର୍ବତ ସବୁ ମିଶିଯାଇ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ସେହି ମୁଣ୍ଡଘୁରା ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଷାରି ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ପିଓଟି। କଳିନ୍ତଳ ଦେଶର ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଣେ କେବଳ ମଦ ପିଆରେ। ଗୀତ ଗାଇ ଆସେ ନାହିଁ। କେବଳ ତେଲୁଗୁ ଦେଶର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୀତରୁ ପଦେ ଅଧେ ସେ ଜାଣେ। ଗୀତ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ କେବଳ ଘୋଷାର ସ୍ୱରଦଣ୍ଡିଟି ଧରି ସେ ପାଟି ମେଲେଇ ଦିଏ। ବହୁତ ହସେ। କକର ପଥର ବାଟ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠାଣି ବାଟ। ଦୂରକୁ ଦେହ ବୋଝ ଲାଗେ। ମଦ ନିଶାରେ ଦେହ ବୋଝ ଲାଗେ। କେବେ କେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କେହି ସାଙ୍ଗୀ ପିଉଟି ଆଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତି। ତାର ଦୋହଲା ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଅବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ବଣ ଦେଶର କନ୍ଧୁଣୀ ଏତେ ମଦ ପିଏ ନାହିଁ। ଡମ୍ବ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛଡ଼ା ଏପରି ମଦ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ କେହି। ଢେଉପରି ତା ଉପରକୁ ଢିପ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପିଉଟି ବି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଟୋକିମାନେ ତାକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି। ଟୋକାମାନେ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାର ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ଭାବଭଙ୍ଗୀ, କନ୍ଧୁଣୀ ରୂପ, ଭେକ ହେଲେ ହେଁ ଅବୁନିଆଦୀ ପରଦେଶୀ ଢାଞ୍ଚା, ତାକୁ ଭେଦ କରି ପଶିବାକୁ ସମୟ ଦରକାର ଜାଣିବାକୁ କ'ଣ ସେ ଭଲ ପାଏ, ତା ସହିତ ଗତାଗତ କେତେ ଦୂର, କେମିତି ତାର ଧରଣ। ସେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜନ୍ତୁ, ତା ଯେକୌଣସି କନ୍ଧ ଅନେଇ ଦେଇ ଚାହିଁ ନେଇପାରେ। ସେହି ବିଚିତ୍ରତା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚମକ ଆଣେ। କେବଳ ସେହି ଚମକରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସକାଶେ
ଚୈତବଣର ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ। ମିଳାମିଶା କରିବା ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ। ଲୋକେ ଦେଖି ଦେଖି ଶିକାର କରି ବାହାରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପୃଷ୍ଠା 193। ପାହାଡ଼ର ଅଧାରେ ଥାଏ ଅତଡ଼ା ଛିଣ୍ଡିଛି ତଳର ପାତାଳକୁ। କିଛି ଦୂର ଛାଡ଼ି ସେ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼। ସେ ପାଖ ପାହାଡ଼ରେ ଅତଡ଼ା କରେ କରେ ଅରାଏ ଚଟା ଜାଗା। ତାର ପିଠିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଉଠି ପଡ଼ିଛି, ଆଗପଟେ ବଙ୍କେଇଛି। ତାର ସାମ୍ନାରେ ବଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପାତାଳ। ଆଗପଟେ କେତେ ଉପରୁ ସହସ୍ର ଧାର ହୋଇ ସେଠୁ ଏଠୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣା ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ଅନେକ ଜଳପ୍ରପାତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବୋଝେଇ ହୋଇ ସାମ୍ନାରେ ଝୁଲି ରହିଛି। ପାହାଚ ପାହାଚକରେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ତଳର ପାତାଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ବଣ ବାସ୍ନାରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଗହୀର ପାତାଳ ଉପରେ ସ୍ଥାନେ ତଳମାଳେ ଦିଶୁଛି। ତା ତଳକୁ ହୋଇ ପର୍ବତ ସବୁ ଶୋଇ ଶୋଇ ଯାଇଛି। ଦୂରରେ କେତେ ତଳେ ସମତଳର ନେଳି ଚକ୍ରାବଳୀ। କେତେ ଜଣ ଝିଅ ସେଠି ବସି ରହିଲେ। ପୁରୁଷମାନେ ତଳୁ ଧାର ଲାଗିଥାନ୍ତି ଉପର ପର୍ବତକୁ। ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଶବ୍ଦ ହାଉଳି କମିଗଲା। ସେହି କେତେଜଣ ଝିଅ ଖାଲି ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ଶିକାରର ନିୟମକୁ ମାନି ସମସ୍ତେ ତୁନି ତାନି। କେବଳ ପିଓଟି କଥା କହୁଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବାରଣ ନ ମାନି କଥା କହୁଥାଏ। ସବୁ ଗଛରେ ନୂଆ କଅଁଳିଆ ଧୂଆଁ ରଙ୍ଗ ପରି ଚିତ୍ର। ପବନରେ ବଣଫୁଲର ବାସ୍ନା। ସେଠି ବଣଫୁଲ ଫୁଟିଛି ନାନା ରଙ୍ଗର। ଝିଲିଝିଲିଆ ପାଣି ଜାଗାରେ ଜାତି ଜାତିକା କାକୁଡ଼ି ଫର୍ଣ୍ଣ ବଣ। ପିଠି ଆଡ଼କୁ ପର୍ବତରେ କଅଁଳ ବାଉଁଶ ପତ୍ର ଛୁଆଣି ସରୁ ବାଉଁଶ ଗଛର ଜାଲି। ଭୀଷଣ ବାଉଁଶ ବଣ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଝୋଲା ଅତଡ଼ା ତଳକୁ ବୋଲି। ପାତାଳ ସେପାଖେ ପାହାଡ଼ରେ ବଣ କଦଳୀ ବହୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ବଣର ଦୃଶ୍ୟରେ ପିଓଟିର ଆଖି ଘୋଳି ହେଉଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମାନ୍ଦା ଲାଗୁଥିଲା। କ୍ରମେ ତାର ମତୁଆ ଦାରଟି କଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପିଓଟି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପୃଷ୍ଠା 194 ଭାଗ 48। ଶିକାର କ୍ରମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସମୟ କଟେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଲମ୍ବା ସମୟ ଉପରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଲେ ତାର ଭାର ଓଜନ ଲାଗେ, ମାଡ଼ି ପଡ଼େ। କାନ ଡେରି ଡେରି ବହେ ସମୟ। ଅବଶ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅସନା ବାଳ ଓ କାଦୁଆ ଗୋଳି ତିଆର କରି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଅଧିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି। ଛିଣ୍ଡା କନାତକ ଏକା ଗଣ୍ଠେଇ ଗାଁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲଟକେଇ ଦେଇ ତାହାରି ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା ଲାଗି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅକଳେଇବାକୁ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପଛର କଥା। ଶିକାର କରିଗଲେ ମଣିଷ ଭାବେ ସାଫଲ୍ୟତାର କାନିରେ ଗଣ୍ଠା ହୋଇଛି। ନିତିଦିନର ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ସେହି ପୁରୁଣା ବଣ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର କଚର ମଚର ଶୁଣି ଶୁଣି ବହୁତ ସମୟ ଗଲା। ଯେବେ ଦେଖିଲେ ଥିବ ସେ ତାର କିଛି ନୂଆ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ। ପିଓଟି ସେହିପରି ଶୋଇଥାଏ। କେତେକ ଝିଅ ଆଖପାଖରେ ଫୁଲ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଉଥାନ୍ତି। ଖରା ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଲୁଅ ଦାଉ ଦାଉ ବଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଗଲା। ଅଧା ଆଲୁଅ ଅଧା ଛାଇ ମିଶାମିଶି ଅସଂଖ୍ୟ କୁଞ୍ଜ ଖେଳିଗଲା ବଣ ଭିତରେ। କେଉଁଠି ଶିଆଳି ଲଟା ଛାଇ କରିଛି, କେଉଁଠି ପେନ୍ଥି ପେନ୍ଥି ହୋଇ ନିଆଳି ବଣମଲ୍ଲି ଝୁଲି ରହିଛି। ଟୋକିମାନେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଉପର ଆଡ଼ୁ ପାଟି କରି କରି ଚମକି ଆସିଲା ଦିଉଡୁ ସାଉନ୍ତା। ତାର ତୁଣ୍ଡରେ ଅସଲଗ୍ନ କଥା, ନିଶାରେ ଆଖି ନାଲି ନାଲି। ପିଠି ପାଖ ପାହାଡ଼ର ଢାଳୁ ଉପରେ ଟୋକିମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଠାଏ ତେର୍ଛା ହୋଇ ତଳକୁ ସେ ଅନାଇ ରହିଲା। ଏତେ ଝିଅଙ୍କୁ ଏକାଠାନକେ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆଁ କରି ଠିଆ ହେଲା। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ତା ଦେହରେ ବାଜୁଥାଏ। ତଳ ଡୁଡୁମାର ପାଣିର ଝରଝର ତା କାନରେ ବାଜୁଥାଏ। ଅତଡ଼ା ଖାଲ, ପାତାଳ, ବଣ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ପର୍ବତ। ତଳେ ବିହୋଳ ହୋଇ ଟୋକିମାନେ ଢାଲୁରେ ଉଗ୍ର ଉଦ୍ଧତ ପଶୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦିଉଡୁ ସାଉନ୍ତା। ଲମ୍ବା ବାଳ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ, ହାତରେ ବର୍ଚ୍ଛା। ସବୁ ଯେପରିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଝିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ସାନ ସମୟ ବନ୍ଧା ଦୃଶ୍ୟ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଙ୍ଗିତ ଥାଏ ପରା। ମାଟିର ମଣିଷର ମୋଟା ମୋଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ାକରେ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ ଖସି ପଳେଇ ଯାଏ। ଧରା ପଡ଼େ ତା ଆର ପାଖର ଅର୍ଥ ମୋଟା କର୍କଶ। କେବଳ ଉଗ୍ର ପାଶବିକତା ଲଙ୍ଗଳା ପ୍ରକୃତିର ଛବିରୁ ସେ ପାଏ ପୃଷ୍ଠପଟ। ମଦାନ୍ଧ ତାମସିକ ପଶୁମନ, ରୂଢ଼ ମୌଳିକ ରଙ୍ଗ ଆଧାର ଯାହାର, ସେଠି ଭୟ, କ୍ରୋଧ, କାମ, ହିଂସା। ପୃଷ୍ଠା 195।
ଦିଉଡୁ ସାଉଁତାର ମନ ଭିତରେ କର୍ମପନ୍ଥା ସଜାଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ସେ ଆସିଥିଲା ଏକୁଟିଆ ହରିଣ ମାରିବାକୁ ତଳର ଝୁଲା ଖଣ୍ଡିରେ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଗଲା ତଳର ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନଙ୍କ ଉପରକୁ।